How are you, student? I hope you all are fine and doing well. In this video class, we are going to see 6th standard English term 3 unit 2 supplementary brought to book. This is a very interesting supplementary. This lesson insists on the proper maintenance of books and notebooks by the students. So in the supplementary நமக்கு என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு பார்த்தனா நம்ம books நோட்புக்கை இது எல்லாத்தையும் நம்மளோட பொருளை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த supplementary. Let's see the supplementary brought to book. The story brought to book written by Madhumita Gupta. Here in this story we are going to see about the boy named Mahesh who had been taken to the court to be punished for this ill treatment of the books and notebooks. Come, let's enter into the story brought to book. This has got to stop immediately, Justice Mathematics said in a stern voice, rapping the hammer for silence in the court. He pushed back the horn-rimmed glasses up his nose and glared first at Mahesh and then at the crowd in the court. Everybody respected him, even Mahesh, so a pin drop silence fell in the court instantly. Let us proceed, Justice Mathematics said, nodding his head. Your witness first. He gestured at the torn Miss English. Mahesh chewed his nails nervously. The explanation from this passage. The story begins with Justice Mathematics striking the hammer for silence in the court. He glared at Mahesh, at the crowd, and called for the first witness. Mahesh chewed his nails nervously. Okay students, இப்போ நம்ம இந்த சப்ளிமெண்ட்ரியில் brought to book, அதாவது ஒரு புக்கு பேஸ் பண்ண ஒரு ஸ்டோரி. அதாவது ஒரு பையன் இருக்கான், அவனோட தப்புக்காக அவன் கோர்ட்டில் இருக்கான். கோர்ட்டில் ஜட்ஜ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்றாரு. ஃபஸ்ட்டு வந்து விட்னஸை வந்து கூப்பிட சொல்கிறாங்க. அவங்க கூப்பிட சொன்ன உடனே மகேஷ்க்கு ரொம்ப நகத்தில் என்ன பண்ண சொல்கிறான், மெல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான். அவனுக்கு ரொம்ப பயத்தில் வந்து நகத்தை மெல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான். ஸோ அவன் என்ன தப்பு செஞ்சான், எதனால் வந்து அவன் கோர்ட்டில் இருக்கிறான், என்ன வந்து பனிஷ் பண்ண போகிறாரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்றத பற்றி நம்ம இதுக்கப்புறம் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட், Your Honor, began the lady in a trembling voice, when I came to this house, I wore a lovely pink and grey dress, shiny and unmarked. And, sir, just look at me now. Everybody gazed at her. Her dress was unrecognizable, covered with ink and grease spots, mercilessly dog-eared and two corners chewed away. She looked a wreck. Tears rolled down Miss English's cheeks. Offering her a handkerchief, Justice Mathematics asked gently, "How did it happen, Miss English?" "Well," sniffed Miss English, "this boy," she pointed at Mahesh, "brought me home a few months back but never bothered to cover me properly with the nice brown paper his father had brought. Did Mahesh not get scolded and punished in school for that?" Justice Mathematics inquired. That means Miss English, the first witness, complained to him that she wore a pink and grey dress when she came to the house of Mahesh, but at present he looked at unrecognizable. She told the judge that Mahesh brought her home a few months back but never bothered to cover her properly with a nice brown paper that his father had brought. Dear students, ஸோ இந்த ஸ்டோரியில் ஃபஸ்ட்டு விட்னஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் இங்கிலீஷ். ஸோ இவங்கள ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தாலே தெரியுது, ரொம்ப கசங்கி போய் அந்த மேலே உள்ள அந்த அட்டையெல்லாம் வந்து யாரோ மென்ன மாதிரி ரெண்டு கார்னர்லேயும் ஒரு மாதிரி ஷேமாக இருக்குது. ஸோ இதை வந்து ஏன் என்னாச்சு அப்படின்னு ஜஸ்டிஸ் கேட்குறாரு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு விட்னஸாக வந்து மிஸ் இங்கிலீஷ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நான் இந்த அவங்க வீட்டுக்கு வரும்போது நான் பார்க்கும்போது பிங்க் கலரில் கிரே ட்ரெஸ்ஸில் ரொம்ப அழகாக இருந்தேன், ஆனால் இப்போ பாருங்கள் நான் எப்படி இருக்கேன்னு, என் ஃபேஸை பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது, கிரீஸ்காரை போல் ரொம்ப கேவலமாக இருக்கேன். மகேஷோட அப்பா வந்து அவனுக்கு ரேப்பர் வாங்கி கொடுத்தாலும் அவன் என்ன பண்ணல அப்படின்னா ப்ராப்பராக ரேப்பர் போடவே இல்லை எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறான்.
ஸோ இதுக்கு ஜஸ்டிஸ் ஏன் வந்து ஸ்கூலில் பனிஷ் பண்ணலையா, இது மாதிரி ரேஃபர் போடலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகேஷை பனிஷ் பண்ணலையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க மிஸ் இங்கிலீஷ்னு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பேசேஜ். ஓ எஸ், he was rapidly, said Miss English in a tearful voice. But all the punishment and scolding slipped off him like water off a duck's back. Not only did he ruin my looks, she continued, he also ill-treated me. The audience was stunned. Ill-treating a delicate creature like Miss English? How terrible! By now tears had started rolling down Miss English's big eyes, and stopping only to sniff delicately in her handkerchief, she told everyone about how Magesh dropped her carelessly, stuffed her anyhow in his crammed bag. Sometimes next to the lunch box, dripping with oil, Magesh turned red as many pairs of eyes glared at him. Oh, why had he not listened to his mother, who had told him many times to take care of his books? He was otherwise a good boy and even managed to stay within the first 5 ranks in class. But he was extremely lazy. Magesh, the stentorian voice of Justice Mathematics, brought him back to reality. What do you have to say for yourself? Student, though he was scolded and punished by teacher for that, he did not bother to rectifying itself. He ruined his look by trapped her carelessly, stuffed her anywhere in his crammed bag. Sometimes next to the lunch box, dripped with oil. Magesh got worried and realized her mistake of not listened to his mother's advice to take care of his books. He was otherwise a good boy and even managed to stay within the first 5 rank in class, but he was extremely lazy boy. The judge asked, what do you have to say for yourself? ஸோ மிஸ் இங்கிலீஷ் புக் வந்து அவனை பற்றி என்னென்ன தப்பு பண்ணா அப்படின்றத பற்றி ஒன்று ஒன்றா சொல்லிகிட்ருக்காங்க. ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஜட்ஜ் கேட்குறாரு, இதெல்லாம் வந்து அவங்க மிஸ் ஸ்கூலில் வார்ன் பண்ணலையானா ரொம்ப நாள் அடிக்கடி வார்ன் பண்ணுவாங்க, ஆனால் வந்து அவன் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறதே கிடையாது, அவங்க அம்மா பேச்சை கேட்குறதும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ தான் வந்து மகேஷ் ரியலைஸ் பண்ணுறான், நம்ம அம்மாவோட அட்வைஸை நம்ம கேட்டிருந்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மற்றபடி பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு 5 ரேங்க் ஹோல்டரில் அவன் கிளாஸில் வந்துடுவான், ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப லேசியான பையன். சில நேரத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதாவது புக்கை ப்ராப்பராக பேக்கில் வைக்கிறது கிடையாது, எல்லாருக்குமே உள்ள பழக்கம் தான் அது. அந்தந்த ஒர்க்கை பர்ஃபெக்டாக செய்கிறது கிடையாது. ஒரு புக்கை நம்ம ரேஃப் பண்ணி கொடுத்தோம், அந்த 1 வீக் கூட அந்த புக்கு வந்து ப்ராப்பராக இருக்கிறது கிடையாது. பென்சில் சீவி அந்த குப்பையை அப்படியே பேக்கில் போடுறது, இது போல் நிறைய நம்ம தப்பான விஷயங்கள் செஞ்சுட்டே இருக்கணும். ஒரு புக்கை படித்து முடிச்சுட்டா அதை க்ளோஸ் பண்ணி நீட்டாக வச்சு அதை க்ளோஸ் பண்ணி பேக்கை ஓரமாக வைக்கிற பழக்கமே கிடையாது. பேக்கை தூக்கி போடுறது, புக்கை தூக்கி போடுறது, ஸோ இதே போல் அன்வான்ட் விஷயங்கள்லாம் நம்ம செய்கிறதுனால தான் இது போல் ஒரு இன்சிடெண்ட் தான் வந்து மகேஷ்க்கு நடக்குது. ஸோ மகேஷ் என்ன ரிப்ளை பண்ணுறான் அப்படின்றத பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பேசேஜ். மகேஷ் மேனேஜ் டு மம்பிள் அண்ட் apology. I am sorry sir. What do you mean by saying sorry? Screamed Justice Mathematics. You have to undo what you have done. Do you understand? He looked above the top of his glasses and seemed as if he would like to bite Magesh. Next, he worked at the peon. Student, the justice asked, what do you have to say for yourself? Magesh managed to mumble an apology. I am sorry sir. What do you mean by saying sorry? Screamed Justice Mathematics and called for the next witness. டியர் ஸ்டூடெண்ட், ஜஸ்டிஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மகேஷ் கிட்ட என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, நீ இந்த இன்சிடெண்ட்க்கு என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னு கேட்கும்போது ஐ எம் வெரி சாரி சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். ஸோ இந்த விஷயத்தை நீ செஞ்சுட்டு சாரி சொல்கிறதுல என்ன பலன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை ரொம்ப கோபமாக மகேஷை பார்க்குறாரு. இது தப்பு தானே. ஒரு விஷயம் ஒருத்தவங்க வந்து நிறைய தடவை வார்ன் பண்ணுறாங்க, அம்மா பேச்சு நம்ம மேக்ஸிமம் கேட்குறதே கிடையாது. ஒரு அம்மா வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லது மட்டும்தான் செய்வாங்க, மற்றவங்க யாரும் திட்டக்கூடாது அப்படின்றதுல அம்மா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடெண்ட் வந்து அவன் அம்மா பேச்சை கேட்டிருந்தானா நடந்திருக்காது. ஸோ ஜஸ்டிஸ் என்ன பண்ணுறாரு, நெக்ஸ்ட் விட்னஸை கூப்பிட்றாரு. நவ் வி மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். மிஸ்டர் ஜாக்ரஃபி stood up shakily and went to the witness box. He was in a worse condition than Miss English.
He had no cover. The contents page was hanging in on its last threads, but the worst part were the maps. They had been filled in mercilessly with all the colors in the paint box. Yes, prompted Justice Mathematics. My story is quite similar to Miss English, Mr. Geography said in a broken voice. All my fellow brothers laugh at me whenever Mahesh pulls me out of his bag. I especially envy my brother who belongs to Shobita. She has not only covered him neatly, her handling is so gentle that he always looks as if he has just stepped out of the bookseller's shop. And he added, she fills in her maps with a pencil. Students, next Mr. Geography complained that he was in a worse condition than English. He had no cover, the content page was hanging it, and the map was filled mercilessly with all colors. He envied his brother who belongs to Shobita. She handled neatly. ஸோ ஜட்ஜ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் விட்னஸை கூப்பிடும்போது மிஸ்டர் ஜாக்ரஃபி அப்படின்றவங்க வராங்க. ஸோ அவர் வரும்போது அந்த விட்னஸ் பாக்ஸ்குள்ளே வரும்போது பார்த்தோன்னா ஒஸ்ட் கண்டிஷனில் வராரு. எப்படி பார்த்தா அவரோட கண்டென்ட், அதாவது ஃப்ரண்ட் பேஜ், அந்த பேக் கவர், ஃப்ரண்ட் பேஜ் எதுவுமே இல்லை, கண்டென்ட் பேஜ் கொண்டு கிழிஞ்சிருக்குது. அதுவும் மேலே கார்னரில் கிழிஞ்சிருக்கு, உள்ள பாதி கிழிஞ்சிருக்கு. பேக் சைடில் வந்து ஜாக்ரஃபியில் வந்து உனக்கு மேப்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதி கிழிஞ்சு அதில் நிறைய கலர் கலராக இங்கு ஊற்றி, ஸோ இது போல் ரொம்பவே பார்க்க ஒஸ்ட்டாக இருக்குது. ஆனால் இதுவே அவரோட பிரதர், அவர் வந்து ஷோபிதா கிட்டே இருக்கும்போது அவள் வந்து அந்த புக்கை ரொம்ப நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கா. மேப்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா பென்சிலில் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கா. அவளோட புக்கில் ஒரு கார்னர் கூட மடங்கலை. ஸோ எப்படி வாங்கினாலோ அதே போலவே ரொம்ப நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கா அப்படின்றதையும் அவர் ஜட்ஜ் கிட்ட சொல்கிறாரு. நெக்ஸ்ட், and so it went on with all the books, copies, pencil box and even the school bag complaining about Magesh negligence. They looked battered and the worse for wear. Justice Mathematics' face became dark when he heard that Magesh tore off pages from the copies to make paper planes. Magesh withered under his murderous look. Mr. Pencil Box complained that Magesh never cleaned it. As a matter of fact, he had covered the court floor with pencil shavings the moment he had stood up as a witness and accidentally opened himself. This was not all. Mahesh chewed him whenever he got stuck for an answer. He pointed at his pock-marked body for everyone to see. The elderly and ponderous Mr. Schoolbag lumbered to the witness box with his broken strap and buckles dragging behind him. Students, while the next witness, Mr. Pencil Box, came, he accidentally opened himself and pencil shaving covered the court floor. He came to the witness box and said that Magesh never cleaned him and same time he chewed him whenever he got stuck for an answer. Students, மகேஷை பற்றி ஜஸ்டிஸ் கிட்ட பென்சில் பாக்ஸு, புக்கு, ஸ்கூல் பேக் இது போல் எல்லாருமே வந்து அவனுக்கு எதிராக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அவனை பற்றி ஒரு ஒஸ்ட் கம்ப்ளைண்ட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் கேட்கும்போது ஜஸ்டிஸ்க்கு ரொம்பவே கோபம் வந்துடுது. அவனை பார்த்து அவரே வந்து கோப பார்வையில் பார்க்குறாரு, அவனை பார்த்து எரிச்சிருவார், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் ரியாக்ஷனில் பார்த்துட்ருக்காரு. நெக்ஸ்ட்டு அந்த விட்னஸ் பாக்ஸ்க்குள்ளே பென்சில் பாக்ஸ் வருது. என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, என்னை வந்து மகேஷ் வந்து க்ளீனாகவே வச்சுருக்க மாட்டான், பென்சில் சீவிட்டு அந்த பாக்ஸ் அதை தூக்கி டஸ்ட்பினில் போடாமல் என்னோட பாக்ஸ்குள்ளேயே அப்படியே போட்டுருவான், அதை வந்து ஒழுங்காக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக க்ளோஸும் பண்ண மாட்டான், சில நேரத்தில் ஆன்சர் தெரியாமல் இருக்கும்போது என்னோட கவரை தான் வந்து வாயில் கடிச்சிக்கிட்டே இருப்பான் அப்படின்ற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ இது போல் அடுத்தது யார் சொல்ல வராங்க அப்படின்னா விட்னஸ் பாக்ஸ்குள்ளே ஸ்கூல் பேக் வந்து விட்னஸ் பாக்ஸ்குள்ளே வரும்போது பார்த்தா அவரோட அந்த ஸ்ட்ராப், அதாவது அந்த கவர் இருக்கு இல்லையா, நம்ம பேக் மாட்டுற அந்த இடம், அந்த பட்டன் க்ளோஸ் பண்ணுறது, அது எல்லாமே பிஞ்சு தனியாக இருக்குது. அந்த ஸ்கூல் பேக் மாதிரியே அது தோணலை. ஸோ அது விட்னஸ் பாக்ஸ்குள்ளே என்ன மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். We move on to the next paragraph. I might as well be a sack of cement
he began in a grave voice, as that is how I am treated. Magesh never packs me the night before as all sensible children do, but leaves it till the very last moment. And then naturally there isn't any time to do anything but cram everything in anyhow, with the result neither my friends inside nor I am happy. Your Honor, piped a small voice, I also want to say something. Justice Mathematics looked carefully and found that the voice belonged to a small notebook, much in the same condition as others. Dear student, Mr. Schoolbag lumbered to the witness box with his broken strap and buckles dragging behind him. I might as well be a sack of cement, as that is how I am treated, said Mr. Schoolbag in a grave voice, and complained that Magesh never packs me the night before as all sensible children do, but leaves it till the very last moment and cram everything in anyhow. ஸோ இப்போ விட்னஸ் பாக்ஸ்குள்ளே வந்த அந்த ஸ்கூல் பேக்கோட நிலைமையை பார்த்தா ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. அது உடம்பு ஃபுல்லாகவே சிமெண்ட்டுக்குள்ளேருந்து முக்கிய எடுத்த மாதிரி இருக்குது. அப்படி என்ன அப்படின்னா, அவன் அந்த ஸ்கூலில் வந்து அந்த பேக்கை கண்ணா பின்னான்னு அங்கேருந்து ட்ராக் பண்ணியிருக்கான். ஸோ அதனால் கீழே உள்ள டஸ்ட்டு எல்லாமே அவன் மேலே தான் விழுந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு எல்லா குழந்தைங்களும் செய்கிற மாதிரி நாளே வந்து எல்லாத்தையும் ஹோம்ஒர்க் முடிச்சுட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு பேக் கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்து வைக்கிற நல்ல பழக்கமே அவனுக்கு கிடையாது. லாஸ்ட் மொமெண்ட்டில் தான் அவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணுறான், அதுவும் அரைகுறையாக பேக் பண்ணுறான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அவனோட பேக்கை கண்ட மாதிரி போடுறதுனால ஏதாவது ஒன்று வரலைன்னா பிடிச்சி இழுக்கும் போது அதோட பேக்கோட கவர் அந்த கிளிப்பு எல்லாமே கீழே விழுந்துருது. இன்னொன்று வந்து நெக்ஸ்ட்டு அங்கேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு வாய்ஸ் ஒன்று கேட்குது, யுவர் ஆனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜட்ஜ் வந்து கேர்ஃபுல்லாக பார்க்குறாரு. அந்த பேக்குள்ளேருந்து ஒரு சின்ன நோட் புக் வந்து வெளியில் வருது. அதோட கண்டிஷனை எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஆல் ரைட், he nodded. Please come to the witness box. The young master notebook marched to the witness box and took the oath. Your Honor, it has become a regular practice and I don't know how long I will be able to bear it. He stopped, all choked up. To go on, prompted Justice Mathematics gently. The master notebook got hold over himself and continued. It started a few weeks back. Mahesh was solving some problems in mathematics. One of them was tougher than others and he failed to solve it. Can you imagine how he vented his anger? Well, he threw me against the wall. Dear students, next witness master notebook complained that Magesh threw him against the wall as he failed to solve the problem in mathematics. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அந்த பேக்லேருந்து ஒரு மாஸ்டர் நோட்புக் விட்னஸ் பாக்ஸ்குள்ளே வருது. ஸோ வரும்போதே சொல்லுது, ஒரு உறுதிமொழி கொடுக்குது, நான் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மை தான், நான் வந்து ஒரு ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ்க்காக யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு நோட் புக். நான் போன வாரம் தான் வந்து மகேஷ் கிட்ட வந்தேன். ஆனால் அவன் ஒரு நாள் வந்து நிறைய மேக்ஸில் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருந்தான். ஒரே ஒரு சம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மற்ற எல்லா சம்மை விட கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்துச்சு. ஆனால் அதில் அவன் ஃபெயில் ஆகிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சுவத்தில் தூக்கி விட்டு எறிஞ்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுது. நெக்ஸ்ட், a shock wave rent the courtroom and everybody started talking at once. Justice Mathematics went red with anger as he banged the hammer loudly, and you could see that he was wishing that the table were Magesh. Magesh, meanwhile, stared at his boots. Was he really that cruel? He felt really ashamed of himself. I instantly dislike such children who do not take proper care of their books, Justice Mathematics said in a serious voice, all the while eyeing Magesh sternly. ஸோ ஜஸ்டிஸ் வந்து ரொம்ப கோவத்தோட அந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கிறாரு. எல்லாரும் வந்து இவனா இப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் அங்கே இருக்க ஆடியன்ஸ் எல்லாரும் முணுமுணுத்துட்டு இருக்கும்போது
ஜட்ஜ் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த ஹேமரை அந்த டேபிள் மேலே தட்டுறாரு. ஸோ எல்லோரும் வந்து காம் ஆகிட்டாங்க. ஸோ இப்போ வந்து யாருமே வந்து புக்ஸை வந்து கேர் பண்ணுறதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கோவத்தோட ஜஸ்டிஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சொல்லிகிட்ருக்காரு. அவர் சொல்கிறது உண்மை தானே. யாருமே புக்ஸையும் நோட்டையும் சரி அவங்க ஸ்கூல் பேக் எதையுமே ப்ராப்பராக வச்சுக்கிறது இல்லை. வீட்லேயும் சரி ஸ்கூல்லேயும் சரி அன்ப்ராப்பராக தான் இருக்கணும். இஸ்ன்ட் இட்? ஸோ அப்படி இல்லைன்னா சந்தோஷம், அப்படி இருந்துச்சுன்னா இனிமேல் அப்படி செய்யாதீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு, however this court is different from the other courts. Here the punishment is decided by the victims and we decide by the majority if the verdicts are more than one. He looked at all the bedraggled books and notebooks, pencils and pencil box and the school bag in the court. Justice Mathematics went red with anger and said, however this court is different from the other courts. Here the punishment is decided by the victims. Makesh looked at all the untidy books and notebooks, pencil box and the school bags in the கோர்ட். ஸோ ஜஸ்டிஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் என்ன டிசைட் பண்ணுறாரு, மற்ற கோர்ட்டு போல் இந்த கோர்ட்டு கிடையாது. இந்த கோர்ட்டில் யார் வந்து சாட்சி சொல்கிறாங்களோ, யார் பாதிக்கப்படுறாங்களோ அவங்க தான் வந்து தீர்ப்பு எழுத போகிறாங்க. ஸோ அவங்க கையில் தான் யார் மெஜாரிட்டியாக இருக்காங்களோ அவங்க தான் வந்து தீர்ப்பு எழுதுவாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே மகேஷ்க்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆகிடுது. அவன் கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுறான், அவனோட தப்பாக உணர்றான். அப்போ வந்து அந்த அன்டைடியாக அழுக்காக இருக்கிற அந்த புக்ஸு, நோட் புக்ஸு, பென்சில் பாக்ஸு, பென்சில், ஸ்கூல் பேக் இது எல்லாத்தையும் அந்த கோர்ட் ரூமில் அவன் பார்க்குறான். நெக்ஸ்ட், they in turn looked at Magesh, each and every one of them in terrible anger. Magesh trembled in his shoes. Let us thrash him first and then throw him against the wall as he threw me. This was the master notebook, his voice shrill with fury. No, let us all bite him and let him see how it feels to be chewed. This obviously was Mr. Pencilbox. He became so agitated that he once again opened himself and spilled some more pencil shavings on the floor. Dear students, they in turn looked at Magesh, each and every one of them in terrible anger. Magesh trembled in his shoes. At first punishment was suggested by the master notebook. Let us thrash him first and then throw him against the wall. No, let us all bite him and let him see how it feels to be chewed, said Mr. Pencilbox. Dear students, எல்லாருமே அந்த விட்னஸ் பாக்ஸில் இருந்த எல்லாருமே மகேஷை ஒரு மாதிரி அவங்க கோவமாக பார்த்துட்ருக்காங்க. அதுவே மகேஷ்க்கு ஒரு மாதிரியாக ஃபீல் ஆகுது, கில்ட்டியாக ஃபீல் ஆகுது. ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்களோட பனிஷ்மெண்ட்டை சொல்லிகிட்ருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு யார் வந்து அவனுக்கு பனிஷ் பண்ண போகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ அந்த நோட் புக் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அவன் என்ன எப்படி தூக்கி போட்டானோ அதே போலவே நான் என்ன பண்ண போகிறேன், வாலில் தூக்கி போட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அடுத்து நோ அப்படிலாம் வேணாம். நெக்ஸ்ட் பென்சில் பாக்ஸ் என்ன பண்ணுது, அவன் எப்படி என்ன கடிச்சானோ அதே போலவே நான் என்ன பண்ணணும், அவனை கடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பென்சில் பாக்ஸ் அது என்ன சொல்லுது, அந்த பென்சில் பாக்ஸுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் எப்படி வந்து அவன் பென்சிலை சீவி அவன் பாக்ஸில் கொட்டினானோ அதே போல் சீவி அவன் மேலே கொட்டணும், அந்த ஃப்ளோர் ஃபுல்லாக அவன் மேலே ஃபுல்லாக கொட்டுற மாதிரி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ நெக்ஸ்ட், I suggest dragging him around the courtroom a dozen times will be a good punishment, said Mr. Schoolbag. Why don't we all jump on him together till he yells for mercy, exclaimed Mr. Geography, rubbing his hands in anticipation. This appealed to all of them, and even Justice Mathematics got up from his chair to join the gang. Menacingly, they all advanced towards Magesh, who looked around frantically for somewhere to run to, somewhere to hide. Nothing, there was no place to run to. The mob was almost upon him when a soft voice rose above the frightening silence. Dear students, I suggest dragging him around the courtroom a dozen times will be a good punishment, said Mr. Schoolbag. Why don't we all jump on him together till he yells for mercy, said Mr. Geography. So, Schoolbag அவனை இந்த கோர்ட் ரூம் ஃபுல்லாக இழுத்துட்டு போகணும், தரன்னு இழுத்துட்டு போகணும், இதுதான் அவனுக்குரிய பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு ஸ்கூல் பேக் சொல்லுது. நெக்ஸ்ட்டு
ஜாகிரஃபி புக் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, அவன் மேலே ஏறி உட்காந்து ஜம்ப் பண்ணால் என்ன அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ இது போல் ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவனுக்குரிய பனிஷ்மெண்ட்டை அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணாங்களோ அதே போலவே எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. அந்த கேங்கோட ஜஸ்டிஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸும் மிங்கிள் ஆயிடுறாரு. ஸோ அவனுக்கு எப்படி பனிஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அவன் அந்த ரூமை விட்டு எங்கேயும் வெளியில் போக முடியாத அளவு எல்லா இடத்தையும் லாக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவன் ரொம்பவும் ஃபீல் பண்ணுறான், ரொம்ப பயப்பட்டு இருக்கான். அவனால் அவனோட ஃபீலிங் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணவே முடியல. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு, ஐ சே stop it, please do stop. Amazed, everybody turned around. Even Magesh opened his eyes a crack which he had shut in fright. Then the petite Miss English rose from her seat and spoke to Justice Mathematics in a firm voice. I don't mean to interrupt, Your Honor. It is just that I feel that everyone deserves a second chance, and after all, this is Magesh's first offense. He deserves a little consideration. Magesh looked at her in admiration. He could have hugged her. She was the one who had been treated most shamefully by him, and look at her, standing so staunchly by him. The others too saw reason and slowly backed off, agreeing to give Magesh a second chance. Magesh, see that you never ill-treat a book again, was Justice Mathematics' parting shot. Dear students, so finally all of them decided to punish him and trashing him when everyone was almost upon him. Miss English asked Justice Mathematics to give Magesh a second chance because that was his first offense and he deserved a little consideration. The others saw reason and slowly backed off. The students எல்லாருமே மகேஷ்க்கு பனிஷ் பண்ணுறதுலேயே உறுதியாக இருந்தாங்க. ஆனால் அங்கேருந்து ஒரு ஸ்லோவாக ஒரு வாய்ஸ் வருது, ஜஸ்டிஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்ட்டு. யார் சொல்கிற அப்படின்னா, மிஸ் இங்கிலீஷ் என்ன சொல்கிறாங்க, மகேஷ்க்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கலாம், நம்ம செகண்ட் சான்ஸ் கொடுக்கலாம், ஆனால் இதுதான் அவனோட ஃபஸ்ட்டு தப்பு. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவன் இதுலேருந்து தன்னை மீண்டுப்பான் அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஜஸ்டிஸ் என்ன சொல்கிறாரு, இது உனக்கு புது வாய்ப்பாக இருக்கும், நீ இனிமேல் இது போல் தப்பு செய்யக்கூடாது, புக்ஸை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணணும், எந்த ஒரு தவறான செய்கையும் புக்கு மேலேயோ இல்லை ஸ்கூல் பேக் மேலேயோ பென்சில் மேலேயோ எதுக்கு மேலேயும் நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்றத சொல்கிறார். நெக்ஸ்ட் we move on to the last passage. Magesh, a hand started to shake him and he jumped. Had the other changed their mind about not punishing him? Oh Magesh, do get up, you will be late for school. Slowly Magesh opened his eyes. Why, he was in his bed. Yes, there was the battered bag on the floor, the books half on the floor and others stuffed in the bag. But what was this? The English book was lying near his pillow and seemed to smile at him. Magesh's mother was astonished to see him rushing through the chores and then sitting down to glue and cover his English book that very morning. Next year, Magesh Kumar got the prize for the best looked after books. Students, suddenly he heard his mother shouted at him to get up. It was a dream. He got up and covered his books. The following year, Magesh Kumar got the prize for the best looked after books. Students, மகேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட கையை ஷேக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது. அது என்னன்னு பார்த்தா அவங்க அம்மா தான் அவனை எழுப்புறாங்க. ஸ்கூலுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு மகேஷ், வேக்கப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவன் கண்ணை முழிச்சு பார்த்தா அவன் பெட்டு மேலே படுத்திருக்கான். ஸோ அப்போ என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னா, இது ஃபுல்லாக ட்ரீம் தான், நமக்கு எதுவுமே நடக்கலை, இது ஃபுல்லாக ட்ரீம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்கூல் பேக் அந்த பக்கம் ஓரமாக கவுந்து கிடக்கு, புக்ஸ் எல்லாம் வெளியில் கிடக்கு, அண்ட் இங்கிலீஷ் புக் மட்டும் அவனோட பில்லோக்கு பக்கத்தில் இருக்குது. ஸோ அவன் என்ன பண்ணுறான், எழுந்த உடனே அது எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணி வைக்கிறான், கிழிஞ்சதெல்லாம் கம்மு போட்டு ஒட்டி வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறான். நெக்ஸ்ட் இயர், அது ஃபாலோயிங் இயரில் பார்த்தா மகேஷ்க்கு ப்ரைஸ் கிடைக்கிது. என்ன மாதிரியான ப்ரைஸ் பார்த்தோன்னா, புக்ஸை கேர் பண்ண ஒரு அவார்டு, அதாவது பெஸ்ட் லுக்டு ஆஃப்டர் புக்ஸ் அவார்டு அவன் வாங்குகிறான். ஸோ இது போல் நம்மளும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இனிமேலாவது எந்த ஒரு பொருளை எடுத்துக்கிட்டாலும் நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும். ஒரு பென்சிலாக இருக்கட்டும், புக்காக இருக்கட்டும், பேக்காக இருக்கட்டும், அதை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணும்போது நம்மளோட
ஃபேஸ் பார்க்கும்போது, அதாவது ஒரு நல்ல பிள்ளைக்கு அழகு வந்து தன்கிட்ட இருக்க எல்லாமே நீட்டாக வச்சுருக்கிறது தான். ஸோ இதே போல் நீங்கள் நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் காட் த ஃபஸ்ட் மார்க் ஃபார் ஆல். Okay student, I hope you all are understood this lesson. You all show some care and maintaining the books and notebooks neat. Thank you all and be safe. See you in the next class.